میں نے مسلم لڑکیوں کو دیکھا، ایئرپورٹ پر دیکھا سگریٹ پیتے ہوئے، ایئرپورٹ پر سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا، نقاب اوڑھ کر کے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ 2014 سے 2021 چل رہا ہے، 40,000 مسلم لڑکیاں اپنا مذہب بدل چکی ہیں۔ خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ہونٹ سے ان کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں۔ 40,000 مسلم لڑکیاں، وہ تمہاری بہنیں نہیں، میری بہن نہیں ہیں، میری بیٹی آپ کی بیٹی نہیں، حضور کی امت کی لڑکیاں تھیں۔ کہاں جا کے بیڑا ڈوبا ہے ہمارا۔ دوستوں میں گزارش کرتا ہوں، منتظمین سے، علماء سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے، میرے آقا سیدی سرکار انس میاں تشریف لائے ہیں، خدا را اپنے جلسوں کو، آپ جلسوں کی عظمت کو فوت ہونے سے بچا لو، جلسے کا وقار باقی رکھو۔ لوگ ابھی بھی حضور کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لوگ ابھی بھی اپنی قبر کو روشنی میں تبدیل کرنے کے خواہاں ہیں، ماں بہنیں ابھی بھی اپنے آپ کو حضور کی محبت سے قریب کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہمارا ڈھرا بڑا بدلا ہوا ہے۔ نہ تو ایسی گفتگو سننے کے ہم انتظار میں ہیں، نہ ایسے خطباء کا انتخاب کرتے ہیں، وہی بیرا روی، وہی بازاری باتیں، وہی ہنگامہ آرائی، الامان الحفیظ۔ آپ یقین کریں، ایک بات مجھے یاد آتی ہے ڈاکٹر صاحب کے میاں بیٹھے ہوئے، میں بڑودرا میں تھا اور میں جس گاڑی سے واپس آ رہا تھا تو میں نے اس کے ڈرائیور سے پوچھا کہ مجھے لے کے واپس جاؤ گے، اس کے بعد تمہاری مصروفیت کیا ہے؟ 27 سال میرا تجربہ ہے، ہندوستان کے باہر کئی ملکوں کی بات کرتا ہوں، جا کے دیکھا، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا یار یہ بتا، وہ غیر مسلم تھا، میں نے کہا یہ بتا تیری مصروفیت کیا ہے، تو کہاں بزی رہتا ہے اپنی گاڑی سے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، مجھے کہنا نہیں چاہیے، باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، لیکن کہوں تو پھر کس سے کہوں، نہ کہوں تو پھر کیوں نہ کہوں، بڑی باتیں ہیں جو مجھے سونے نہیں دیتی ہیں۔ اس نے کہا مولوی صاحب میری گاڑی جو ہے نا یہ رات میں ہاسٹل میں رہتی ہے۔ میں نے کہا ہاسٹل میں کیا کرتے ہو؟ کیا وہ ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس کو رات میں دواؤں، علاج اور معالجے کے لیے حکمہ اور ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، آپ مولوی آدمی، آپ سمجھو گے نہیں۔ میں نے کہا بتائیں بات کیا ہے؟ اس ڈرائیور نے کہا جو غیر مسلم تھا، اس نے کہا میں رات میں اپنی گاڑی کو ہاسٹل میں رکھتا ہوں لڑکیوں کی سپلائی کرنے کے لیے۔ ماں بہنیں بیٹھی، مجھے معاف کر دیں۔ تب اس نے ایک جملہ بہت دیر کے بعد کہا کہ مولوی صاحب، اپنا موبائل نکالا اس نے چھوٹا سا، جو بات میں یہاں کہہ رہا ہوں یہ سرکار عبدالغنی شاہ کے آستانے سے متصل جو مسجد ہے وہاں جا کے کہہ سکتا ہوں، اتنی سچی بات ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب اس ہاسٹل میں جتنی لڑکیاں پڑھتی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو اپنی عزتوں کو بیچتی ہیں وہ مسلمانوں کی لڑکیاں ہیں۔ رب کعبہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جو بات کر رہا ہوں آپ یقین کریں میری بات، یقین کریں میری بات۔ وہ کہتا ہے سب سے زیادہ مسلم لڑکیاں ہیں جو اس وقت اپنی عزت کو راتوں کو ہاسٹل میں رہ کر کے کالج کے بہانے سے بیچتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ جلسوں میں بھی آتے ہیں، وہی ان کی نظریں خراب رہتی ہیں، خدا قسم بڑا درد ہوتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ جلسوں کے دروازے کلوز کر دیے جائیں۔ لوگوں کو شرم نہیں آتی، حضور کی مجلسوں میں بھی باتیں حضور کی چلتی رہتی ہیں اور ماں بہنوں کے چہروں کی طرف تاکتے رہتے ہیں۔ آپ یقین کریں یہ باتیں بتانے کی نہیں ہے یار، نہ مجھے بلایا کرو اور نہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی، لیکن ایک بات مجھے یاد ہے، 3 دن لگاتار ایک باپ جب مزدوری کرنے کے لیے شہر کے چوراہے پر مزدور کے پاس گیا تو اس کی بیوی نے پڑوس کے گھر سے جھاڑو پوچھا لگا کے 2 چپاتی لا کر کے 1 چپاتی اپنے باپ کو دیا تھا، جہاں مزدوری کرنا، دوپہر میں بھوک لگے تو کھا لینا۔ لیکن 3 دن باپ جب دبے دبے قدموں سے گھر آیا تو بیوی نے یہی پوچھا کیا ہوا میرے شوہر، کہیں مزدوری کی؟ تو شوہر نے کہا کہ نا مجھے کسی نے کام کے لیے انتخاب نہیں کیا، بڑے بڑے اچھے صحت مند مزدور تھے، لوگ انہیں اٹھا لے گئے اور مجھے کسی نے چھوا تک نہیں۔ بیوی، بچے، جوان بیٹی رونے لگی۔ بیٹی رات بھر روتی رہی، تکیے کو آنسوؤں سے جذب کرتی رہی۔ پھر اس نے اٹھ کر کے صبح کو پلان بنایا، اپنی ماں سے کہا ماں ایک سہیلی کی شادی میں جا رہے ہیں، سنو نوجوانوں، میرے دوستوں، تمہارے گھر میں بھی بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں اور جتنے لوگ یہاں پر آئے ہو یہ سب حضور کی امت کی لڑکیاں ہیں، یہ تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیوی اور تمہاری پاکیزہ گود کی بیٹیاں کا کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، اچھی نگاہ سے انہیں دیکھو۔ سنو اس بات کو یاد کر لو اور آپ جو گفتگو ہوئی ہے اسے لے کے اپنے گھر جاؤ، بھول جانا تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ اس چینل کا نام یاد کرنا، اسے سننا اور اسے اپنی بہن بیٹیوں کو سنانا۔ 10-20 روپے جیب میں ہو تو کسی چائے خانے پہ جا کے انہی باتوں کو کسی دوسرے سے بتانا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اپنے ریڈ اینڈ چیف کے چپلوں کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہو، اچھی ڈیزائننگ والے کپڑوں کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہو، کبھی کسی چائے خانے پر بیٹھ کے مدینے والے کی باتیں کرنا، یار حضور کے کلچر کی بات کرنا، حضور کی تہذیب کی بات کرنا
सुनो, वो 3 दिन के बाद जब रोया तो सुबह को चौथी जब यौम की सूरज की पौ फूटी ना, तो उसकी लड़की जवान अपनी माँ से बोली, माँ मुझे सहेली की शादी में जाना है। माँ ने कहा जा बेटी। नहा धुल के कपड़े पहन के वो लड़की तैयार हुई और तैयार होने के बाद वो निकाब पहन के चली गई। शाम को आई, दरवाजे पर एक लात मारी, दरवाजा खुल गया। चीख मार के मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला कह के थराम से चारपाई पर गिरी। बाप को आवाज दी, बाप आ गया। माँ बैठ गई, बोले बेटी क्या बात है, इतना तड़पी क्यों, इतना चीखी क्यों? लड़की उठ के बैठ गई, बोले मेरी बाप 3 दिन से तुझे देखती हूँ, तू रोजाना मजदूरी के लिए जाता है लेकिन कोई तुझे मजदूर नहीं बनाता। मेरे घर में जो चमड़े की चप्पल है ना, मेरी माँ उस चप्पल को निकाल निकाल के मेरे छोटे भाइयों को खिलाती है, पानी में भिगो भिगो के। मेरे बच्चे, जब भूख की बात होती है, खाने की बात होती है, ये मेरे छोटे छोटे भाई बहन है ना, अब्बू ये आपके बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, जब कोई खाने की बात करता है तो उसको इतने गौर से सुनते हैं कि लगता है इनका पेट भर जाएगा। इतने भूखे, पत्थर उठा उठा के चाटते हैं मेरे बच्चे, मिट्टियां फांक लेते हैं मुंह के अंदर। पानी को देख करके अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। इनकी गरीबी को देख करके, इनके दर्द को देख करके मुझे लगा कि शायद मेरी माँ मर जाएगी, मेरी ये बहनें, मेरा भाई, मेरा बाप मर जाएगा। बोले फिर क्या हुआ, तू इतना चीखी क्यों? लड़की कहती है मैंने रात में प्लान बना लिया, मैंने रात में आईने में अपना चेहरा देखा, मेरे होंठ, मेरी आंखें, मेरे लबो रुखसार बड़े कीमती नजर आए। अब्बू मैंने रात में फैसला कर लिया, अपने होंठ को बेचूंगी, अपने लब को बेचूंगी, अपने रुखसार का सौदा करूंगी, अपने जकन का सौदा करूंगी, इसे डुड्डी कहते हैं, अपनी पेशानी को बेचूंगी, अपनी पलकों की हुस्न की रस्सियों में लोगों को कैद करूंगी। बाप ने कहा बेटी ये तुमने क्या फैसला किया? लड़की ने कहा खबरदार मेरे बाप, बोलना नहीं, मेरी बात सुनो। कहा फिर क्या हुआ? कहा सुबह को नहा करके नए कपड़े पहन के नकाब ओढ़कर मैं निकली। माँ से मैंने बहाना बताया कि मेरी सहेली की शादी है, लेकिन मेरे बाप मेरी माँ किसी की शादी नहीं थी। बोले गई थी कहाँ दिन भर? तो लड़की ने रो के कहा अब्बू मैं वहां गई थी जहां शहर के चौराहे पर ओबाश, टपोरी, अय्याश, शराब पीने वाले लड़के लड़कियां दिन भर नंगा नाच करते हैं, जहां जिन लोगों के जिस्म पे कपड़े नहीं होते हैं, दिन भर शराब पीने वाले लोग वहां जमा होते हैं, एक दूसरे के जिस्म का सौदा होता है। मैं वहां पर चली गई। मेरे बाप बोले क्या करने गई थी? बोले मेरे बाप बोलना नहीं, मेरी बात सुने। बोले बता मेरी बेटी। तो लड़की कहती है मेरे अब्बू मैं वहां पर चली गई और जाने के बाद मैंने अपने चेहरे से नकाब की पट्टी हटाई, शायद कोई मेरी आंख की झील में डूब जाए, लेकिन किसी लड़के ने मेरी आंख की चमक को नहीं देखा। फिर मैंने और नकाब की पट्टी हटाई, शायद किसी लड़के को मेरे लब के हुस्न की चमक मुतासिर कर सके, किसी ने मेरे होंठ और रुखसार का जो गाजा था उससे फायदा नहीं उठाया। मेरे बाप मैं परेशान हो गई। कुछ देर के बाद मैंने अपने बालों को बिखेरा, नकाब की पट्टी उठा के जमीन पर फेंक दी, शायद कोई मेरे जुल्फों का कैदी असीर बन जाए। लेकिन मेरे बाप अफसोस ये है कि सुबह से शाम तक न जाने कितनी लड़कियां आती रहीं, लड़के आते रहे, लोग गुनाह के दलदल में डूबते रहे, लेकिन किसी लड़के ने मेरी तरफ बुरी नजर नहीं डाली है। मेरे बाप मैं तड़पती रही, शायद मेरे कोई जिस्म को खरीद ले, उसके बदले में दाल चावल के पैसे मिलेंगे, मेरी इज्जत नहीं रहेगी तो क्या हुआ, कम से कम मैं अपने मरते हुए बाप को, मरते हुए बहन को बचा लूंगी। इसलिए फिर क्या हुआ? कहा मेरे बाप किसी ने मेरी तरफ बुरी नजर से देखा नहीं। इतना सुना तो बाप सजदे में चला गया, इतना रोया कि दाढ़ी भीग गई, वो जमीन भीग गई। रो के बोला मेरे मौला तूने अपने नाम लेने का भरम बाकी रखा है, इस गरीब की कुटिया में तूने इस्मतों की बारिश फरमाई है, तेरा फजल है, तेरा शुक्र है, तेरा जूद है, तेरा करम है, तू अजीज है, अपनी सिफते अजीज तूने जाहिर फरमा दी है, तूने मेरी बेटी को घर से बाहर भी सलामत रखा है, तेरा शुक्र है, तेरा फजल है। इतना कह के बाप खड़ा हुआ, कहानी खत्म। दिल कहे तो इसे लेके जाना, कल किसी को टेलीफोन के जरिए से बताना कि दिल्ली की एक अजीम शख्सियत के जूतियों के साये में सरकार अनस मियां की मौजूदगी में अजीजनपुर में एक पैगाम नशर हुआ था। वो पैगाम अगर भूल जाओ तो अल्लामा अशाह डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती सर्च करके अभी अभी देख लो। अगर दिल कहे तो इतना अपने दोस्तों से बता देना। बताओगे इंशाअल्लाह? सुने आप, वो जब अपने सर को उठाया लड़की का बाप तो अपनी बेटी के करीब आया, उसने कहा बेटी तूने आखिर में कौन सा जुमला अदा किया? तो बेटी ने कहा अब्बू दिन भर मैं शराब खाने के करीब खड़ी थी, नकाब उठा के मैंने फेंक दिया, बाल बिखेरे, होठ जाहिर किए, रुखसार चमकदार जाहिर किए, लेकिन किसी लड़के ने मेरी तरफ बुरी नजर से नहीं देखा। बाप ने रो के जुमला कहा था, याद कर लो। बाप ने कहा बेटी तेरी तरफ कोई बुरी नजर से कोई क्यों देखता? आज तक मैंने किसी की बेटी को बुरी नजर से नहीं देखा है। तू जो घुसा है गैर के घर में अपना दिल बहलाने को,
تیرے گھر میں کوئی گھسے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے.